हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज स्टैटिक्स का नैक्सट लैक्चर करन जा रहे हैं। 2B एक्सरसाइज करते पे हैं। 2 क्वेश्चन रहिंदे सी, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप अज करांगे। उस तो बाद आप नैक्सट एक्सरसाइज भी शुरू करांगे। सब तो पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 5th, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस एक्स कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई इज़ एफ। सब तो पहला की आ कि साढ़े कोल 2 फोर्सेस आ, साढ़े कोल 2 फोर्सेस आ, एक एक्स तो एक वाई। उन्हां विच असीं एंगल फाइंड करांगे। उन्हां विच असीं की करांगे? एंगल फाइंड करांगे। 2 फोर्सेस आ साढ़े कोल, एक एक्स तो एक वाई। एक फोर्स इत्थे एक्स है साढ़े कोल, एक फोर्स वाई आ। इन्हां दा रिजल्टेंट सानू गिवन आ एफ। इन्हां दा रिजल्टेंट एफ गिवन आ। ये सी स्टेटमेंट, रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस एक्स एंड वाई इज़ एफ इफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इज़ वाई एंड मैगनीट्यूड इन मैगनीट्यूड फाइंड एंगल बिटवीन फोर्सेस। ये जो एक्स वाई जिहड़ियां साड़ियां फोर्सेस आ, इन्हां विच एंगल किन्ना वो असीं फाइंड करना। फोर्सेस विच असीं एंगल फाइंड करना। ओके, तो मान लैंदे आ कि जिहड़ा फोर्सेस विच एंगल आ वो अपना थीटा, ये एंगल असीं सपोज कर लैंदे आ अल्फा। ये असीं एंगल सपोज कर लैंदे आ अल्फा। ओके, सब तो पहला लैट थीटा भी एंगल बिटवीन फोर्सेस। किहड़ियां फोर्सेस? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई। एफ उन्हां दा की आ? रिजल्टेंट आ। ये भी गिवन आ। ओके, हुण इट इज़ गिवन। गिवन की आ? इट इज़ गिवन। वट इज़ गिवन? गिवन इज़ resolved part of f, resolved part of f। इनू मैं ना एक्स एक्सिस सपोज कर लेना। ये मेरी की होएगी? एक्स एक्सिस। ये मेरी की आ? एक्स एक्सिस। ये एक परपेंडिकुलर जी लाइन होएगी वो होएगी वाई एक्सिस। ये कोई परपेंडिकुलर इत्थे लाइन चाहे ड्रॉ कर लो चाहे रहन दो, वो होएगी साड़ी वाई एक्सिस। रिजॉल्व पार्ट ऑफ एफ ये गिवन आ अलोंग एक्स एक्सिस। जहाँ जे एक्स एक्सिस नहीं कहना तो मैं ये कह देना अलोंग ओ ए। अलोंग, जहाँ ये कह लो अलोंग, जहाँ इन द डायरेक्शन, जो स्टेटमेंट च लिखा होया इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई गिवन आ। देखो की कहने की कोशिश की गई है, रिजॉल्व पार्ट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इज़ वाई। जे कहते एफ का रिजॉल्व पार्ट लेने ना इस फोर्स के अलोंग, इस फोर्स के अलोंग आंसर की आंदा? वाई आंदा। ये सानू गिवन आ। तो जिवें तुहानू पता एफ के 2 कंपोनेंट आ, एक एक्स तो एक वाई। 2 कंपोनेंट आ एफ के, एक एक्स तो एक वाई। चाहे तुसी रिजॉल्व पार्ट एफ का लै लो चाहे वो 2 कंपोनेंट का लै लो, मीनिंग सेम आ। तो की करांगे असी? रिजॉल्व पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई गिवन है। मैं फिर रिपीट करदा, स्टेटमेंट च गिवन आ एफ का रिजॉल्व पार्ट एक्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्स। ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्स। जे इस एक्स ओ एक्स दे अलोंग जां ओ ए दे अलोंग असी जे रिजॉल्व पार्ट लैने इस फोर्स का, तो आंसर की आना चाहिए? वाई। बट असी की करना, असी एफ के रिजॉल्व पार्ट नहीं लवांगे। ये सानू एंगल भी लैन की जरूरत नहीं,
ਲੈਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ x ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਇਸੇ x ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ x cos 0। ਕੀ ਆਏਗਾ, x cos 0। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ y of cos ਥੀਟਾ, ਤੇ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ y। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ f ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ f ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ x ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ x ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹ 0 ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 0 ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ cos 0। ਇਹ ਜਿਹੜੀ y ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾ ਥੀਟਾ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ 0, ਇਹ ਫੋਰਸ 0 ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਥੀਟਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ x। ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਮਾਈਨਸ y cos ਥੀਟਾ। y ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਾਮਨ, 1 ਮਾਈਨਸ cos। ਕੁਛ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ, ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, y ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ cos ਥੀਟਾ 2 ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਓਵਰ 2। ਓਕੇ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, x ਅਪੋਨ 2y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਓਵਰ 2। ਫਰਦਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਆ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਓਵਰ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ x ਅਪੋਨ 2y। ਸੋ ਥੀਟਾ ਓਵਰ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ x ਅਪੋਨ 2y। ਸੋ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x ਅਪੋਨ 2y। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਫ ਆ। ਜੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਫ ਆ ਤਾਂ ਐਫ ਦੇ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਫ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ 0 ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਐਕਸ ਕੋਸ 0 ਵਾਈ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਵਾਈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਅ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਲੈਟ ਆਰ ਬੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਪੀ ਐਂਡ ਕਿਊ। ਆਰ ਕੀ ਆ, ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰ ਦੇ ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀ ਇਜ਼ ਕਿਊ। ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਐਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਕਿਊ ਫੋਰਸ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਆਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਪੀ ਐਂਡ ਕਿਊ। ਦੈਨ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲੈਟ ਥੀਟਾ ਬੀ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਪੀ ਐਂਡ ਕਿਊ। ਓਕੇ, ਪੀ ਐਂਡ ਕਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਇਹ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ
sorry, resolved part, resolved part, resolved part of R in the direction of P is equal to ਕੀ ਆ Q। ਕਹਿੰਦੇ P ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਾਰਟ ਲੈਨੇ ਆ R ਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ Q। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ R ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ R ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ R cos ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਾਰਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ P ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ Q ਦਾ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਰਦਰ not resultant, resolved part of are the components of P and Q in the direction of P is equal to Q। P ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈਣਾ, P ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ 0 ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ P cos 0। Q ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ Q cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q। ਓਕੇ, ਸੋ Q cos ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Q ਮਾਈਨਸ P, ਸੋ cos ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ Q ਮਾਈਨਸ P ਅਪੋਨ Q। ਸੋ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ cos ਇਨਵਰਸ Q ਮਾਈਨਸ P ਅਪੋਨ Q। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਨਸਰ ਆਫ ਪਾਰਟ ਫਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ R ਡੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ P ਸਕੇਅਰ Q ਸਕੇਅਰ 2PQ cos ਥੀਟਾ। ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ ਥੀਟਾ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ R ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ P ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ Q ਸਕੇਅਰ 2PQ cos theta। What is cos theta? From this equation, first equation, Q minus P upon Q, Q minus P upon Q, Q ਦੇ ਨਾਲ Q cancel out ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ P square Q square 2PQ minus 2P square, ਸੋ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ Q square minus P square plus 2PQ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ PDF ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ PDF ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ PDF ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।